जुगो जुग अटल। पतित पावन भगत वशल, करुणा निधान कोट ब्रह्मंडा दे मालक, सर्ब कला समर्थ सतगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणों के विच अमृत वेले ते दीवाना दियां हाजरियां भर रही समूह साध संगत जीओ वडभागी हो। सतगुरां दे चरण परसदे होए मनुखा देही दे लाहे प्राप्त कर रहे हो। सतगुर पातशाह जी दे इलाही हुक्म अज दे फरमान पवित्र उपदेश 643 ਅਤੇ 44 अंग ते सुभाईमान। राग सोरठ वार महले चौथे दी चौथी पौड़ी ते इस पौड़ी दे नाल ढुकदे श्लोक गुरु अमरदास साहिब महाराज की रचना तो उचारण होए। पहला श्लोक। माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया, मनमुख खाधे गुरमुख उभरे जिन्नी सच नाम चित लाया। माया की अपनत ममता नूं कहंदे हन अपनत। माया की इस अपनत ने इस पकड़ ने जो संसार के जीवां नूं मोह लैण वाली ये मोहनी है, इन्हें जग नूं बिना दंतां तो खा लिया, भाव सबूता ही निगल लिया है। ये उपदेश गुरु अमरदास साहिब पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि माया जिहड़ी है मन नूं मोह लैण वाली, इन्हें जग नूं मोह लिया है। इहदी अपनत ने संसार नूं वस विच कर लिया है ते इन्हें समझो कि बिना दंदां तो जग नूं संसार नूं खा लिया, सबूता ही निगा लिया है। मनमुख खाधे गुरमुख उभरे जिन्हें सच नाम चित लाया। मन दे पिछे चलन वाले, मन दे पिछे लग के जीवन बतीत करन वाले, वो तो महाराज कहते इन्हें पक्के खा लए हैं। गुरु की गल नूं मुख रख के चलन वाले इस दी अपनत तो इस दी पकड़ तो बच गए हैं। हुण बचे किद्दां हन ये भी नाल महाराज जुगत दसदे हन। जिन्हें सच नाम चित लाया, जिन्हां ने सच्चे नाम दे नाल अपना चित जोड़ लिया, परमात्मा के चरणों नाल जिहड़े जुड़ गए, जिहड़े गुरु की गल नूं मुख रख के गुरु की गल नूं सुन के रब नाल जुड़ गए, वो बच गए इस अपनत तो, इस मैं मेरी तो। ममता की है? आपां कहने हाँ ममता माँ की ममता। ममता एक अपनत है, एक पकड़ है जिथे केवल ते केवल अपना ही दिसदा है, अपना भी मैं मेरी नूं ही क्या है। उथे मेरा घर, मेरे धीआं, मेरे पुत्तर, उथे अपने तो बगैर होर कुछ नहीं, अपना ही फायदा, अपना ही लाभ, ते किसी का कोई लाभ नहीं, किसी की कोई सहायता नहीं, किसी का दुख नहीं, बस अपना ही दुख ते अपना ही सुख नज़र आता है उस अवस्था दे विच मनुख नूं। इस तरह महाराज कहते इस माया ने प्रभाव ही ऐसा पाया है, अपनत ऐसी पकड़ बनाई हुई है कि सारिਆਂ ਦੇ मन नूं मोया होया है। तो जिहड़ा इस तो बच गया, कौन बचिया? गुरु पातशाह समझाउंदे हन, जिन्हें गुरु की गल सुन के रब जी के नाम नाल अपनी सुरत नूं जोड़ लिया, जिन्हें सच नाम चित लाया, जिहड़ा सच्चे नाम नाल सदा रहन वाला मालक का नाम है, जिहड़े उस नाम नाल जुड़ गए वो इस अपनत तो बच जाते हैं। हुण गुरु के जीवन में देखो, सतगुरां के जीवन में हाथ मार के देखो, किते गुरु पातशाह जी के जीवन के विच मोह है, ये ममता है इस प्रकार की कि महाराज ने पकड़ बनाई होवे किसी गल ते, गुरु साहिबां ने अपने पुत्रां नूं जां अपने परिवार नूं ही अगे कीता होवे। गुरु पातशाह जी ने अपने बच्चों नूं, अपने परिवार नूं छड्ड के दूजियां दे भले वास्ते अपना जीवन
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਗ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਜਿਤ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਪੜ ਪੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ। ਐਸਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨ ਵਸਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਨਿਫਲ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਧੰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਨਿਫਲ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਵੰਡ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਧੋਖੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਿਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਨੀ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਮਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੱਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਲਏ, ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਧੁਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨ ਪਾਇਆ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਧੁਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਪਰ ਖੋਜ ਵਿਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਪਰ ਖੋਜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਤੱਕ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਕਰ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਰਸ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ, ਲਾਲ ਮੋਤੀ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 3 ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ 3 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ 9 ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾੜ ਅਰਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਚੋਣਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਇਸ ਲਈ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਲ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਭਿਆਸ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੋਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਦੀਵੀਂ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ, ਕਸਤੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਰਗ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਮਿਰਗ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।
ਉਹ ਮਿਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਰਖਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਿਰਨ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਬੀਹਾ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਬਬੀਹਾ ਚਾਤਰਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਬਬੀਹਾ ਪ੍ਰਯੋ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਟੋਭੇ ਝਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆਸਾ ਜਦੋਂ ਕੂਕਦਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਪੀਹੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਪੀਹਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਣੀ ਵੀ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪਈ ਆ। ਹਰੇਕ ਸੱਪ ਦੇ ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹਰੇਕ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬਣਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਬੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ ਬੇਖ ਸੰਗ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਆਪ ਖੁਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਛ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਸੀ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਸੀ ਗਏ ਤੇ ਫਟਕਣਾ ਕੀ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ, ਰਸਨਾ ਸਾਧ ਹਰ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਨਾਉ ਉਪਜੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਬੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਬਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਹਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹੋ, ਜਨ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗੰਮ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪ, ਸੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਈਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪ, ਸੋ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਵਿਖਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹੋ, ਜਨ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਿਖਾਲਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ ਗੁਰਪੂਰਾ ਵਿਖਾਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਢੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧੂਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।